آپ نے کبھی سوچا جس نے آپ کو پالا، آپ کو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، جوان کیا، اور وہی بیٹا جب بڑا ہو جائے تو اپنی ماں کو دھکے دے کر گھر سے واپس نکال دے تو پھر کیا ہوگا؟ چلی جاؤ ابھی اسی وقت، چلی جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے روز روز گھر میں مسئلے ہوتے ہیں۔ اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری 70 سال کی زندگی میں سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ نہیں تھا جب میرے شوہر نے آنکھیں بند کی، سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ تھا جب میرے اپنے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ امی آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں ہینا۔ آج کی کہانی ہمیں واٹس ایپ پر ہماری ماں نے بھیجی ہے۔ یہ ایک ماں ہے جس نے درخواست کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میری یہ کہانی ان تمام بیٹوں تک پہنچائی جائے، ان تمام بہوؤں تک پہنچائی جائے، میری سب اولاد تک پہنچائی جائے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور تمام سننے والے بیٹے بیٹیاں بہو سب اس کہانی سے سبق حاصل کریں۔ تو دوستو میں یہ کہانی آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ میرا نام زبیدہ بی بی ہے، عمر 70 سال کے قریب ہے، بال سفید ہیں، ہاتھوں پر جھڑیاں ہیں، مگر ان جھڑیوں میں میری پوری زندگی کی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ میں ضلع رحیم یار خان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے بلونگ کرتی ہوں۔ سرسبز کھیت، کچی پگڈنڈیاں، صبح کی اذان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہی میری دنیا تھی۔ میرے گھر کے صحن میں ایک پرانا نیم کا درخت تھا، اس درخت کی ہر شاخ میرے لیے ایک یاد تھی۔ میرے شوہر اس وقت اللہ کو پیارے ہوئے جب میرا بیٹا علی صرف 12 سال کا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس ایک ہی دن تھی، علی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیا، کپڑے سیے، کھیتوں میں مزدوری کی۔ ایک بار میرے ہاتھ میں صرف اتنے پیسے بچے تھے، یا تو گھر میں آٹا آئے یا علی کی فیس بھر دی جائے۔ میں نے فیس بھری اور خود نمک سے روٹی کھائی، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، علی نے تعلیم مکمل کی، سرکاری نوکری ملی۔ جس دن اس کی تقریر کا خط آیا میں نے سجدہ شکر کیا اور رو رو کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری محنت رنگ لے آئی۔ پھر کیا ہوا، بیٹا جوان ہوا اور اس کی نوکری بھی لگ گئی۔ پھر میں نے ہر ماں کی طرح اپنا خواب پورا کیا، بیٹے کی شادی کر دی۔ فرخندہ شہر کی لڑکی تھی، پڑھی لکھی، خوبصورت۔ میں نے دل سے اسے اپنایا تھا، میں نے اسے کبھی بہو نہیں بیٹی سمجھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا فرخندہ مجھ سے خوش نہیں ہے۔ کبھی میرا باورچی خانے میں جانا اسے برا لگتا، کبھی میری باتیں بری لگتی، کبھی وہ کہتی کہ میں بولتی بہت ہوں، کبھی کچھ کہتی، ہر کام میں دخل دیتی۔ میں خاموش رہتی، میں جانتی تھی اگر میں نے زبان کھولی تو علی کا گھر ٹوٹ جائے گا، اور یہ مجھے منظور نہیں تھا۔ پھر وہ رات آئی جو میری زندگی کا رخ بدل گئی۔ شدید گرمی تھی، میں صحن میں چارپائی پر لیٹی، ہاتھ سے پنکھا جل رہی تھی، اندر سے آوازیں آنے لگی۔ فرخندہ کی آواز تیز تھی، علی بس بہت ہو گیا، یا اس گھر میں میں رہوں گی یا تمہاری ماں رہے گی۔ میرا دل رک سا گیا۔ علی آہستہ آواز میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر فرخندہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہر وقت ان کی موجودگی سے میرا غم گھٹتا ہے، میں اب اس ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ پھر علی کی آواز آئی، ٹھیک ہے کل امی سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ الفاظ میرے سینے میں اتر گئے جیسے سرد لوہا۔ اس رات میں آسمان کو دیکھتی رہی، ستارے چمک رہے تھے مگر میری دنیا اندھیرے میں تھی۔ میں نے اللہ سے کہا، یا اللہ تو ہی میرا وارث ہے۔ اگلی صبح میں حسب معمول صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ علی آیا، اس کے چہرے میں شرمندگی تھی، جھجک تھی، آنکھیں نیچی تھی۔ میں نے خود کہا، بیٹا جو کہنا ہے صاف کہو۔ اس نے نظریں نہیں اٹھائی۔ امی آپ کی وجہ سے گھر میں مسائل ہو رہے ہیں، بہتر ہے آپ کہیں اور رہنے کا انتظام کر لیں۔ ایک لمحے کے لیے میں پتھر ہو گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، یہ وہی علی تھا جسے میں نے اپنی گود میں سلایا تھا، جس کی بیماری میں راتوں جاگتی رہی، جس کی فیس کے لیے میں نے زیورات بھیجے تھے۔ میرے ہونٹ کانپے، میں نے فقط ایک شکوہ نہیں کیا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی، پرانا صندوق کھولا، چند کپڑے نکالے، اپنے مرحوم شوہر کی تصویر اٹھائی اور ایک چھوٹی سی پوٹلی بنا لی اور دروازے پر پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکی۔ وہ نیم کا درخت، وہ دیواریں، وہ پودے سب میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ میں نے علی کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، بیٹا میں جا رہی ہوں، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ علی خاموش کھڑا رہا، شاید وہ روکنا چاہتا تھا یا شاید وہ نہیں روکنا چاہتا تھا، مگر
मगर एक कदम भी नहीं बढ़ाया। मैं गांव से निकली तो पाँव कहाँ जा रहे थे मुझे खुद नहीं मालूम था। गांव के बाहर एक पुराना वीरान मकान था। मालिक कई साल पहले फौत हो चुके थे। बच्चे शहर में जा चुके थे। दीवारें टूटी हुई, छत में सुराख, सहन झाड़ियों से भरा हुआ था। मैं दरवाजे पर खड़ी काफी देर उसे देखती रही। फिर मेरे दिल ने कहा, जब अल्लाह ने सांसें दी हैं तो जीने का रास्ता भी देगा। मैं अंदर दाखिल हुई। अगली सुबह फजर से पहले उठी, नमाज पढ़ी, अल्लाह से ताकत मांगी और सफाई शुरू कर दी। झाड़ू दिया, कचरा बाहर फेंका, दीवारों को मिट्टी से लेपा। मेरे हाथों में छाले पड़ गए, जिस्म थक कर चूर हो गया, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। गांव की औरतों को पता चला तो वो आ गई। किसी ने चारपाई दी, किसी ने बर्तन दिए, किसी ने आटा और दाल भी दी। मैं उनका शुक्रगुजार थी, मगर मैं जानती थी कि मुझे अपने पाँव पर खुद खड़े होना है। मकान के पीछे एक खाली जमीन थी। मैंने उसे देखा और जहन में एक तस्वीर बनाई। मैंने जमीन साफ की, घास उखेड़ी, मिट्टी नरम की। मेरी उम्र ज्यादा थी, मेरा जिस्म भी कमजोर था, मगर इरादा बहुत मजबूत। गांव वालों से बीज मांगे, किसी ने टमाटर के दिए, किसी ने मिर्च, किसी ने पुदीना और धनिया दिया। हर सुबह फजर की नमाज के बाद मैं अपने छोटे से बाग में जाती, पौधों को पानी देती, उनसे बातें करती। हाँ, मैं बातें भी करती थी उनसे और अल्लाह से दुआ मांगती थी, या अल्लाह मेरी मेहनत में बरकत दे। कुछ हफ्तों बाद मिट्टी से नन्हे नन्हे सबज पत्ते निकलने लगे। उस दिन मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मुझे लगा जैसे अल्लाह कह रहा हो, जुबैदा, जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। आहिस्ता आहिस्ता बाग बड़ा होता गया। टमाटर सुर्ख होने लगे, हरी मिर्चें लटकने लगी, धनिया पुदीना खुशबुएं बिखरने लगी। गांव के लोग रुक रुक कर देखते और तारीफ भी करते। एक दिन मैंने सोचा क्यों न ये सब्जियां बाजार में बेचूं। अगली सुबह मैं एक टोकरी भर कर करीबी कस्बे में गई। दुकानदारों ने ताजा सब्जियां देखी, फौरन खरीद ली। वापस आते वक्त मेरे हाथ में कुछ पैसे थे। रकम ज्यादा नहीं थी, मगर इसमें बहुत ज्यादा इज्जत थी, खुददारी थी, अपनी मेहनत की खुशबू थी। मुझे उस दिन 70 साल की उम्र में एक नई खुशी मिली। धीरे धीरे मेरी सब्जियां मशहूर होने लगी। लोग खास तौर पर मेरे बाग की पैदावार मांगते। मेरी आमदनी बढ़ी। मैंने घर की मरम्मत करवाई, मजीद बीज खरीदे, बाग बड़ा किया। कुछ गरीब औरतें भी मेरे पास आने लगी। मैं उन्हें मुफ्त बीज देती, बागबानी सिखाती, उनका हौसला बढ़ाती। मेरा ये छोटा सा बाग कब गांव की पहचान बन गया मुझे पता ही नहीं चला। इधर अली की जिंदगी में सुकून नहीं हुआ। जिसकी खुशी की खातिर उसने मुझे घर से निकाला था, वो खुशी उसे मिली ही नहीं थी। फरखंदा की शिकायतें पहले से ज्यादा हो गयी। घर में रोज झगड़े होते। फिर दफ्तर में एक बड़ी गलती हो गई, उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई। तनख्वाह रुक गई। उस रात जब अली अकेला बैठा था, बिल्कुल तन्हा, तो उसे अपनी माँ की याद आई, उसे मेरी याद आई। उसे याद आया कि जब वो बीमार था तो माँ रात भर जागती थी। जब वो फेल होता तो माँ उसे सीने से लगाती। जब वो परेशान होता तो माँ की दुआ उसे सुकून देती। और आज उसे सबसे ज्यादा माँ की जरूरत थी और खुद उसे धकेल आया था। एक दिन गांव के कुछ लोग उससे मिलने आए। बातों बातों में एक बुजुर्ग ने कहा, अली बेटा, तुम्हारी माँ ने तो कमाल कर दिया। उस वीरान घर को जन्नत बना दिया। पूरा गांव उनकी इज्जत करता है। अली के चेहरे पर कोई रंग न रहा। वो रात उसने सोते हुए नहीं गुजारी। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया। जब वो इस वीरान घर के सामने पहुंचा तो रुक गया। दरवाजे पर देखा तो गमले में फूल लगे थे। सहन साफ सुथरा, हर तरफ हरियाली थी। मैं एक पौधे को पानी दे रही थी कि पाँव की आहट सुनकर सर उठाया। सामने अली खड़ा था। महीनों बाद उसका चेहरा पहले से ज्यादा थका हुआ था। आंखों के नीचे हल्के बहुत ज्यादा स्याह हो चुके थे। हम दोनों चंद लम्हे खामोश रहे। फिर अली आगे बढ़ा और मेरे कदमों में बैठ गया। अम्मी, मुझे माफ कर दे। उसकी आवाज रुंध गई। मैंने अपने साथ बहुत जुल्म किया। मैंने उस औरत को खुश करने के लिए अपनी माँ को घर से निकाल दिया, जिसने मुझे अपना सब कुछ दिया था। अम्मी, मैं रोज खुद को कोसता हूँ। मेरी आंखें भीग गई हैं। मैंने आहिस्ता से अपने बेटे के सर पर हाथ रखा। बेटा, माँ अपने बच्चों से नाराज हो सकती है, नफरत नहीं कर सकती। अली और ज्यादा रो पड़ा। क्या आप मुझे सच में माफ कर देंगी? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन मैं
उस दरवाजे से निकली थी। माँ का दिल होता ही ऐसा है बेटा। अली फूट फूट कर रोया। कुछ दिन बाद अली मुझे वापस घर ले जाना चाहता था। मैंने नरमी से मना कर दिया। बेटा अब मेरी दुनिया यहाँ है, ये बाग, ये लोग, ये सुकून, ये अल्लाह ने मुझे दे दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। उसके बाद अली हर हफ्ते आता, मेरे साथ वक्त गुजारता है, मेरी खिदमत भी करता है। फरखंदा भी एक दिन आई थी, खामोशी से मेरे पास बैठ गई, फिर बोली अम्मी मुझे माफ कर दे। मैंने समझा ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने उसे भी माफ कर दिया क्योंकि मेरे दिल में नफरत के लिए जगह ही नहीं थी। अब मेरा बेटा भी चाहता है कि मैं उसके पास उस घर में आऊँ, मगर नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता। वो मेरे बाग से सब्जियां लेकर जाते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। अगर जब कभी ना आए तो मैं खुद ही किसी न किसी हाथ उनके यहाँ पहुँचा देती हूँ ताकि मेरा बेटा कभी परेशान ना हो, उसको खाने पीने में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, वो भूखा ना सोए। यही मेरी कहानी थी। ओहो माँ जी, आपने हमारे साथ ये कहानी शेयर की, हम आपकी हिम्मत को सलाम करते हैं। आपने साबित किया कि टूटा हुआ इंसान जब अल्लाह पर भरोसा रखे तो वो खुद भी खड़ा हो जाता है और दूसरों को भी सहारा देता है। आपकी आंखों का हर आंसू अल्लाह के यहाँ महफूज है। अल्लाह ताला कुरान पाक में अरशाद फरमाते हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँओं के कदमों तले है। दोस्तों, दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता माँ का है। हर रिश्ते में शर्तें हो सकती हैं, माँ की मोहब्बत बेशर्त होती है। जो लोग अपनी माँ की कदर करते हैं वो अपनी जिंदगी में बरकत को दावे देते हैं, और जो माँ का दिल तोड़ते हैं वो देर सवेर उसका बोझ जरूर महसूस करते हैं। अली ने माँ को माफ करवा लिया, मगर वो लम्हा जब उसने अपनी माँ को पोटली उठाकर जाते देखा, वो लम्हा सारी जिंदगी नहीं भूल सका, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो अभी अपनी माँ को फोन करें, उनका हाथ थाम लें या बस उनके पास बैठ जाएं, क्योंकि वो लम्हा जो आज है शायद कल ना हो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, लाइक जरूर करें, कमेंट्स में लिखें माँ की दुआ जन्नत की हवा, ताकि अल्लाह आपकी माँ को लंबी उम्र और सेहत दे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी मिस ना हो। ये कहानी उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें आज अपनी माँ की कदर याद दिलानी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।